あんたら、あたいを舐めてんのかい？もう一度聞くよ。いじめられてんのか？違います。隠してないでちゃんと言いな。あたいはいじめとか絶対許さないから。あたいはあんたらの味方だからね。Je suis tellement malade. Les gars, je confirme, je suis malade. よう先生、職員室にお電話です。Oh, Domina. ノックしないでドア開けんなって言ったよな。すいません、よう先生。お仕置きが必要だね。それとあげちゃびんはLâche sur le crâne. ちょっと出てくるけど、あんたたちはいつまででもいていいから。 Wesh, elle est trop gentille. あざっす。どうしよう、変なとこ見られ J'ai trop envie qu'elle me fouette aussi, frère, le crâne. Fouette-moi où tu veux. っていうか宇宙人しつこすぎじゃね？しかも今回は自分を狙ってきました。ターボババアの力が欲しいみたいでしたけど。おいバカ女、いつからアクサラの力使えるようになったの？さっきよ、戦闘中に覚醒したわ。なんたって私は選ばれた美少女戦士ですもの。肩書きコロコロ変わってんだよ。まあ確かにアクサラのオーラをあんたに移したわけだし、ありえるわな。白鳥さんも奴らに狙われる可能性が高いですよ。高倉くんが私を心配してる。妖怪の力があったから撃退できましたけど、この力を持ってる以上宇宙人に狙われてしまいます。でも不思議じゃね？妖怪の力が欲しいならさ、直接妖怪を襲えばいいじゃん。いやそうか、まさにそこですよ。宇宙人はものすごい科学技術を持っているにもかかわらず、なぜ地球を侵略しないのかという議論があって、自分も疑問でした。妖怪がいるからできないんですよ。心霊や悪魔といった伝承は世界中にあります。妖怪や悪魔が宇宙人の侵略から地球を守ってるんですよ。もしかしたら自分のなくした金玉だってすでに奪われてる可能性も。やばい、急いで見つけないと。話が壮大すぎて分かんなかった。つまり何？やばいってこと？把握したわ。 Eh, je vous ai déjà dit. 私が世界の Le 命運を Momo, ça va, mais elle est incroyable. Non, je crois pas que je それ l'ai でいい dit. っす。そんなことよりさ、私は綾瀬さんに脱がされたで押し切るわ。実際脱げって言われたし、高倉くんもそれでいきましょう。じゃあいいよそれで。でもそれじゃあ綾瀬さんが。なんか疲れたし、いろいろ言い訳考える Elle s'en bat les couilles. アイラ大丈夫？どうしたのいきなり。びっくりした。綾瀬ママ、まさかあなたのせいで。あ、いや、アイラ行こう。綾瀬さん、早く言い訳しないと悪者にされちゃいます Elle よ。 s'en bat les couilles, どう Momo. でもいいわ。 C'est la ど goutte. うでもいいって。むしろそのことよりさ、オカルンはあっちの言い訳してよ。昼休みあそこで何してたの？俺は白鳥さんがいきなりキスを迫ってきたんです。本当です。それでもみ合いになって倒れたところを偶然綾瀬さんに見られて。そもそもあんな場所で何してたわけ？ほら Elle est grave jalouse. 筋トレです。腕立てとかもっと強くなりたくて。 Aïe, 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 quel なん roi. でそれを隠す必要があるわけ？知らないうちに強くなってたらかっこいいかな。 Aïe, aïe, aïe. Il voulait la surprendre. オカルンもカッコつけるとかあんだ。 Wesh, elle est sans cœur. 自分だって男です。綾瀬さんにはかっこいいって思われたいっす。 Elle est tellement encore plus amoureuse. ちょっと顔見せろよ。バカにしないでくださいよ。そういうとこ良くないですよ。なんでかっこいいって思われたいの？だから男だからですよ。男だとどうしてそう思われたいの？もういいじゃないですか、そんなこと。自分もう行きます。 Ah, c'est mignon. 綾瀬さんを悪者みたいには言いませんから。オカルン。Eh, mariez-vous qu'on en finit. ママ発見。オカルンもいいんじゃん。 Oh. びっくりした。いやそれうちらだから。授業中にいきなりいなくなってさ。 Vas-y, frère. 花から連絡来てビビったわ。T組の前でオカルンと裸で抱き合ってる。どうなってんの？言ってもどうせ理解できないし、なんかまあそうなっちゃったんだよ。雑すぎませんか？謎は全て解けた。マジすげー。あなた D 組の白鳥 What? という人物を、ご存知で？まあはい。 D 組の白鳥も裸だったということなんですね。モモ、オカル、白鳥という三角関係が見えた。 Oh, pas mal. すげえ。
一人の男をめぐって女二人が起こしたOhそう。 Habile ブラディウスが繰り広げられてたってことでしょうがモモがシャコに話しかけていたのは白鳥をぶん殴るためにシャコ師匠にパンチの打ち方を教わっていたからだ。なんだって白鳥に嫉妬してたからだ。 On a... Ah, trop loin 嫉妬なんかしてねえわ。犯人はお前だ。やめ Eh, c'est grave le divertissement. 何があったの？ Elle a tellement tout le monde dans sa poche. マンモスレピー。でも今回のことはあんまり言いたくないの。そっとしておいてくれると嬉しいな。我ながら自分の好感度の高さにやっぱり日頃の努力がこういう時に役に立つのね。 Ah, putain. このままこの件は Elle est 消滅させ démoniaque. てもらうわ。綾瀬桃なんでしょ。こんなことしたの。 Oh 綾瀬 shit 桃に嫌がらせをされてて、たらいの件とかね。 Ah, j'espère qu'elle va pas faire la pétasse. 白鳥さんの美しさに嫉妬してんじゃない？なんなのあいつ。 男と見りゃ誰とでもやるらしい。 Ouais Elle parlait bien de Momo là, je vais m'énerver あ frère. いつ懲らしめた方がよくない？悪行拡散してさ。そのデマ流したの私。ちょっとアイラ、どうしたの？私が悪いの。だから綾瀬桃を悪く言わないで。 Grotesque. Aira est officiellement devenue quelqu'un à mes yeux. Énormément de respect. Elle a annulé sa popularité là. Effrayant. 何？どういうこと？やっちまった。私の好感度がバカ。何やってん Ah, だ。 des fois, vraiment dans mon estime aussi. Hein. 相変わらずどうかしてんな。うるさいわね。何か用？別にうまいこと言い訳できた。まあね。あんたのヘイトでいっぱいよ。その割には一人じゃん。いつも金魚の糞みたいのが一緒にいるのによ。もういいでしょ。どっか行ってくれる？あんたは私の敵なんだから。どうせ言ってないんでしょ、悪口。言ったわよ。もうクソみそ言ったわ。 Ah, elles vont devenir potes. へい。 Oh non. Oh non, c'est quoi ce merdier encore? Oh, Tignon frère, ça y est. Oh, incroyable. Oh, le flow comme ça. Avec son survêt, incroyable. 大丈夫？Hein? Dis pas ils vont l'adopter dans l'équipe. ばあちゃん、ほら見て、これが宇宙人。なんかぽくねえな。これカッパじゃねえの？いや嘘でしょ。目の前に宇宙人いんのに信じないってどういうこと？なんか宇宙人っぽくねえよ。カッパだなこれは。いやむしろカッパが宇宙人だって説がありますから。やめとけよ。こっちにはばあちゃんいんだからな。あ、それ宇宙人が何食うとかわかんないから。とりあえずカレー作った。 Elles sont trop gentilles. 別に食わなくてもいいけど。 Il va pleurer. Oh. こんなちゃんと治療してくれて、こんなに優しくされたのは初めてです。もう二度とあなたたちを傷つけたりしないです。 Respect. Let's go à nouveau dans la team. Comment ça? Oh mon rêve, elle me rentre comme ça dedans. C'est quoi ça frère? Ils sont tous dedans Zombie. どいつもこいつもクソんが。今後二度と寿司は出さねえからな。 Oh le divertissement. 息子が病気なんです。体内の血液が尿や便で出てしまって血を取り込まないと死んでしまうです。妻もこれと同じ病気で亡くなりました。フィリフィスフューネ。何？ごめん、聞き取れない。皆さんが言うところの貨幣です。たくさんの貨幣が必要なんです。私のフェチ資本は紛争地帯で供給能力がありません。外貨を稼がなきゃいけないんです。私たちウヌピウスは体が強いからボディーガードのような仕事があります。でも私は弱い。
私のような落ちぶれ者の売り Mais l'argent de la planète Terre, c'est pas le même argent que アウ chez ト eux. ローで危険な仕事しかないんです。私が弱いために妻を死なせ、息子に辛い思 Mais い il est où を ton fils? Ramène-le, on va le soigner, Zebby. 自分の一物があれば息子さん救えますか？何言っちゃってんの、やめとけって。要はこの人がお金を受け取れればいいんですよ。その後に Mais il 一 est 物を taré 取り返しに行けば。 Mais pour rien au monde, je donne ma teub. Pour sauver n'importe quel enfant sur Terre, je le ferai pas. なきゃいけない治療ならさ大変だけど、こいつ Et は encore moins un まっとうに enfant 稼いで alien. 払っていくしかないじゃん。困ってるって聞いちゃっ Et たんだ même から。 une couille, je donne 聞 pas, かなかった frère. ことにはできないですよ。力になりたいんです。気持ちはわかるけど。私 donc が pas 取 de り返 cœur. してあげるわ。 Je préfère pas avoir de cœur et avoir des couilles. Hein. あれ。バカ女 Désolé. 黙れ。綾瀬桃さんの言う通りです。私がまっとうに働くしかあり Ouais, ま va せん。 faire un travail honnête 高 là. 倉健さんの心遣い、とても嬉しい。 Ah. Elle est trop mignonne. もう十分すぎるほど Elle よ veut く pas していただき entendre, ま elle veut し pas た。 l'entendre. 私はあなたたちを傷つけないと約束しましたから、本当にありがとうございました。待てや、おめえの血よ、くせえんだよ。ちょっとなんてこと言うんですか。宇宙人差別 Du だ。 racisme ゴリゴリ anti-alien. 黙れクソが。 Ah, ça y 何 est. がポリコレだクソが。 Oh, elle va le soigner? おめえの白い体液、それ血だよな。その血のついた包帯から懐かしい匂いがするぜ。ちょっとそれ舐めてみろ。これは同じです私たちの血と同じですばあちゃんどういうこと？ Quoi? こいつの包帯から雑巾で牛乳を拭いた時みたいな匂いがしたんだよ。そもそも牛乳は牛の血だが、カ Du ッ coup, パ il の va, 血 il が va pouvoir 牛 sauver 乳 son だ fils comme ça, genre? もちこ、じゃあ牛乳たくさん持っていきなよ。オーバーデーモンの血は牛乳。でも少し薄いです人間が飲みやすいように均質化してんだ。知り合いの酪農家に頼んで牛とおめえ Ouais, に ça va くれ ramener une て vraie る。 vache. せいぜい頑張れや。体に気をつけてな。 Oh, merci grand-mère, tu régales. Oh, le carry effrayant. Mais c'est incroyable. Mais c'est trop beau en plus. お願いします。制服を買ってください。ドドリア様のキャラで。わしは何回てめえらの制服買えばいいんだクソボケこら。次こそは第一に着させていただきます。こういう時は大人の財力を利用するのが一番です。ちなみにこれ3回目です。アイラとメガネ、てめえらのは買ってやる。ちょっとなんでうちは入ってないんでございますか。てめえの目が気に入らねえ。大人の財力を利用しようって目がよ。 Mais elle connaît sa petite わしがいい supérieure. と言うまで阿部寛のモノマネしろ。叫んじゃねえ。そんなこと絶対やらねえからな。せいせい、誰に向かって口聞いてんだせい。いいのかよ、制服の話はなしでよ。わしは別にいいんだぜ。制服なんか全然着たくねえん Ah, だ elle から va よ。 tellement la régale maintenant. Ah, le god. Il est tellement amoureux. おいモモ、お前出ろ。モノマネやり続けろよ。ロケットエンジンパラ。ロケットエンジンパラ。こっちから監視してるからな。やめるな J'ai よ。 déjà dit que Momo, elle était grave drôle. Ça, je vous le dis pas, ça, je crois. Je crois que je vous l'ai pas dit. どうも、ロケットエンジンパラです。モモ Oh! ジジおめえの母親からは聞いてるぜ。 What the なんで fuck? いんの。 What the ちら様ですか？ fuck is this guy? あいつはな、モモの幼馴染で Oh la concu. Oh sacré concu. 初恋相手だ。 Non! Le carré amoureux, c'est tellement ça. C'est tellement ça, The B.
Non, moi, en vrai, les gars, je vous dis la vérité. Pour moi, l'amour de Momo, il est sincère. Pour moi, il n'y a aucune concu. Pour moi, voilà. Ken, il est large devant. Il y a aucune concu, les gars. Non, il n'y a pas de concu. Il peut être beau comme tu veux. C'est trop tard. Il a déjà gagné. Moi, je vous dis, il a gagné. Non, il n'y a pas de concu. Okarune, les gars, je suis désolé. Okarune, c'est l'homme de la situation. Il y en a plein qui sont tombés pour moins que ça. Bon, écoutez-moi bien. Si Momo, elle lâche Okarune pour ce mec, c'est le pire anime qui existe de ce monde. Là, je le dis, c'est le pire anime. Je ferai un trade pour expliquer de A à Z pourquoi c'est de la merde. Ça va? Mais moi, je crois en Momo et son amour sincère. Elle va finir avec Okarune de gré ou de force. Voilà, ces deux-là vont se marier, vont faire des enfants, ils seront heureux. Après, Gigi, c'est un vrai goat, je m'en bats les couilles. Je sois un goat avec une autre meuf. Ok, les gars, quel régal, il reste plus que 3 épisodes, je crois, ou 2 ou 3 épisodes. Et ouais, c'est le passé, frère. Pendant une demi-seconde, je me suis dit, c'était peut-être son frère. N'essayez pas de vous moquer de moi, les enfants, dites-moi la vérité. Je vais vous reposer la question. Oh! Êtes-vous victime de harcèlement scolaire? Non, madame. Vous pouvez tout me dire, alors ne me cachez rien. Je ne tolérerai pas la moindre brimade au sein de cet établissement. Vous savez que je suis de votre côté, n'est-ce pas? Vous pouvez compter sur moi. Merci, madame. Je suis tellement malade. Les gars, je confirme, je suis malade. Pardonnez-moi, maîtresse, mais il y a un appel pour vous en salle des profs. Oh, Domina. Qu'est-ce que tu fais, tête d'œuf? Il me semblait pourtant avoir été clair avec toi. Il faut frapper avant d'entrer, misérable ver de terre. Je demande pardon, maîtresse. T'as grand besoin d'une correction. Je vais te faire rentrer ça une bonne fois pour toutes dans ton vilain petit crâne dégardé. Lâche sur le crâne. Désolé les enfants, je vais devoir m'absenter, mais vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. Moi, je l'ai trop gentil. Bien, madame. Mais comment c'était trop gênant! Qu'est-ce que je fais? J'ai trop envie qu'elle me fouette aussi, frère, le crâne. Qu'est-ce qui va arriver à mon image de pureté? Non mais sans déconner, il commence à être relou cet arrêt d'alien! Si ces vieux pervers continuent à nous attaquer toutes les 2 minutes, ça va être l'enfer! Ouais, d'autant plus que cette fois-ci, c'est après moi qu'ils en avaient. Apparemment, ils veulent le pouvoir de mémé turbo. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hé, la dinde! Tout à l'heure, tu t'es transformée en accro-soyeuse. Depuis quand tu peux faire ça, au juste? Bah, depuis tout à l'heure. C'est arrivé d'un seul coup pendant le combat. Mais au fond, rien de plus normal. Après tout, je suis la sublime guerrière élue de la justice. T'es au courant que t'as un nouveau titre toutes les 30 secondes? Mais pour revenir à tes pouvoirs, sachant qu'on t'a transféré l'aura de l'accro-soyeuse, c'est pas complètement délirant. Sauf que le problème, Shiratori, c'est que maintenant, il y a très forte chance qu'ils essaient aussi de s'en prendre à toi. Takakura se fait du souci pour moi. Sans nos pouvoirs de yokai, on n'aurait jamais pu les repousser. Mais à la fois, tant qu'on les aura, ils continueront de nous prendre pour cible. D'ailleurs, tu trouves pas ça bizarre? S'ils veulent à ce point-là récupérer des pouvoirs de yokai, ce serait pas plus simple qu'ils en attaquent un directement? Maintenant que tu le dis... Mais oui, c'est évident. Là, t'as mis le doigt sur quelque chose. Si on compare leur technologie à la nôtre, y a pas photo, ils sont largement plus avancés. Mais malgré ça, ils ont toujours pas essayé d'envahir la Terre. Ça faisait longtemps que je me demandais pourquoi. Mais en fait, c'est tout simple. Les yokai les en empêchent. Y a pas qu'au Japon qu'on en trouve. Le monde entier regorge d'histoires de démons et d'esprits en tout genre. Autrement dit, ce sont les yokai et les démons qui protègent la Terre d'une invasion extraterrestre. Ils ont beau avoir des moyens ultra sophistiqués, ils sont incapables de les battre. Alors au lieu de s'attaquer à eux, ils ciblent des humains spéciaux dans notre genre pour les étudier et espèrent ainsi développer une technologie leur permettant enfin de les vaincre. J'en suis sûr. Et ça pourrait aussi expliquer pourquoi on n'arrive pas à retrouver mon autre boule. Si ça se trouve, ils ont déjà mis la main dessus. Ça craint. Faut vite qu'on la récupère. Waouh, c'était trop énorme ton histoire, j'ai rien pigé. Enfin, en gros, on est dans la merde, c'est ça? Moi, j'ai tout compris. En somme, ce que tu veux dire, c'est que le destin du monde repose sur mes épaules, n'est-ce pas? Non, je crois pas que vous Ouais, on n'a qu'à dire ça. Pardon, on oublie le plus important là. Tout le lycée nous a vus à moitié à poil. Mais pourquoi il a fallu que tu me rappelles ce cauchemar? On pourrait raconter tout ce qu'on veut, c'est mort, personne ne croira jamais. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. J'aurais qu'à dire à tout le monde que tu m'as forcé à me déshabiller. Bah quoi, c'est la vérité? C'est toi qui m'as demandé d'enlever mes vêtements. T'as qu'à dire la même chose, Takakura. Vous savez quoi? Faites ce que vous voulez. Mais si on dit ça, tout va te retomber dessus. J'ai pas envie de me casser le crâne à trouver des excuses. Je suis Elle trop s'en bat claquée les pour couilles. ça. Tout va bien, Mais Aira. enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez fait peur. Momo Ayase, me dis pas que c'est ta faute. Ah mais non. On s'en va, Aira. Ayase, vite, dis quelque chose. Si tu te défends pas, c'est sûr qu'elles vont te faire passer pour la Elle s'en méchante. bat les couilles. Franchement, je m'en fous. C'est la Je goutte. comprends pas que tu puisses t'en moquer. Par contre, il y a autre chose qui m'intéresse. J'aimerais bien savoir ce que t'as à me dire sur ce qui s'est passé. C'était quoi cette histoire pendant la pause déj?
Oh. Ah, ça? Bah, c'est Shiratori qui a essayé de m'embrasser alors que je voulais pas. Je te jure. Et moi, je me suis débattue. Du coup, on a fini par terre et c'est pile à ce moment-là que t'es arrivé. Et je peux savoir ce que tu fabriquais dans ce coin-là, à la base? Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Elle est grave jalouse. Je faisais de la muscu, des pompes, tout ça. J'ai envie de devenir plus fort. Aïe, 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 quel Si roi. c'est vraiment que ça, pourquoi tu le faisais en cachette derrière le lycée? Je me disais que si je devenais plus fort sans que tu sois au courant, peut-être que j'aurais l'air un peu Aïe, cool. aïe, aïe. Il voulait la surprendre. Alors même toi, tu veux te la jouer? Ah, Ouais, oui, je te laisse bien sans sûr. cœur. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais je suis un mec. Alors voilà, je voulais que tu me trouves cool, Ayase. Elle est tellement encore plus amoureuse. Ah ouais, c'est vrai? Je veux voir ça. Montre-moi ta petite boule. Arrête, j'aime pas quand tu te moques de moi. Franchement, c'est pas sympa de faire ça. Mais je sais pas, pourquoi tu voulais m'impressionner? Tu peux m'expliquer? Bah, je te l'ai déjà dit. C'est parce que moi aussi, je suis un gars. Non mais d'accord, mais pourquoi est-ce que les mecs veulent impressionner les filles? Bon, ça suffit. Je pense que ça y est, on a fait le tour. De toute façon, je dois rentrer. Ah, c'est mignon. Et t'inquiète, je te mettrai rien sur le dos, Ayase. Oh, Karun? Eh, mariez-vous qu'on en finit. Ah, te voilà! T'as vu? Elle est avec Okarun. Oh. Sérieux, vous m'avez fait peur? Attends, c'est toi qui dis ça? On est en plein milieu d'un cours et là, bam, Vas-y, tu disparais. frère. Grave. Kana nous a raconté, on a trop halluciné. Ouais, en mode, Momo et Okarun se faisaient des câlins à poil devant la salle D. Ce qui a pas de sens parce qu'on était en salle de chimie, nous. Tu nous dis ce qui s'est passé? Même si je vous racontais, vous pourriez pas comprendre. C'est juste arrivé, voilà, point barre. Tu crois pas que c'est un peu léger? C'est bon, j'ai résolu le mystère. Waouh, t'es trop forte. J'ai une question pour toi, mon petit. Enfin, plutôt un nom. Shiratori, ça te parle? What? C'est une nénette qui traîne en première D, tu vois de qui il s'agit? Ouais, je la connais. Mon enquête a donné des résultats plutôt intéressants. Tu vois, on m'a rapporté que la petite Shiratori s'était retrouvée en tenue d'Ève, elle aussi. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a des choses entre toi, Shiratori et Okarun. Pour dire les choses un peu plus clairement, c'est un triangle Oh, amoureux. pas mal. Truc de ouf. Et j'ai pas terminé. Réfléchissons. On a 2 poulettes pour un seul coq et forcément, ça tourne au vinaigre. Un genre de rivalité s'installe entre vous deux, voire même d'hostilité. Habile. La seule issue, c'est de régler ça par un combat de gladiateurs à moitié à poil. C'est pour ça que Momo causait avec la crevette. Elle voulait apprendre sa super technique de ski pour pouvoir balancer des patates de forain et éclater Shiratori. C'est une histoire de dingue. Dis-moi comment Et faire. ça explique aussi ton coup de déprime. C'est Shiratori. Elle t'a rendu jalouse. Mais tu vas arrêter avec tes mythos. Depuis quand je serais jalouse? T'as craqué là? Vrai coupable, c'est toi. Mais arrête! Eh, c'est grave le divertissement. C'est quoi exactement? On fera tout ce qu'on peut pour t'aider, Aira. Tu peux compter sur nous. Elle a tellement tout le monde dans sa vous êtes poche. gentil. Franchement, ça réchauffe mon petit cœur qui saigne. Mais si ça vous dérange pas, je crois que je préférerais ne plus en parler. S'il vous plaît, j'aimerais oublier, alors ne parlons plus de tout ça, d'accord? Ça, c'est fait. Je peux remercier ma cote de popularité. J'ai travaillé dur pour en arriver là, mais ça a Oh, fini par putain. payer. Tel que c'est parti, Elle est tout le monde aura démoniaque. vite oublié cette histoire. C'est Momo Ayase la responsable, pas vrai? Ça fait déjà un moment qu'elle a Oh, pris shit. Aira pour cible. Elle arrête pas de la harceler. C'était elle l'histoire avec la bassine l'autre jour. Attends, t'es Ah, sérieux? J'espère qu'elle va pas faire la Pas bien pétasse. cette Momo Ayase! À tous les coups, c'est juste une rageuse qui est jalouse de ta beauté. Elle se prend pour qui, celle-là? Non mais attends, en plus de ce que j'ai entendu, elle couche carrément avec n'importe qui. Mais ouais, moi aussi on m'a Elle dit ça. parlait bien de Momo là, je vais m'énerver, Elle frère. mérite qu'on s'occupe de son caste, meuf. Faut balancer ça à tout le monde. Mais carrément, on va lui montrer ce que ça coûte de faire pleurer notre Shiratori à cette morue. Vous faites erreur, cette fausse rumeur, c'est moi qui l'ai lancée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Aira? C'est moi qui suis responsable. Alors s'il vous plaît, n'allez pas dire du mal d'Ayase. Aira? Grotesque. Tu vas où, Aira? Aira est officiellement devenue quelqu'un à mes yeux. Énormément de respect. Elle a annulé sa popularité là. Effrayant. Attends, c'était quoi ça? Je sais pas du tout. Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est mort, j'ai plus de réputation. Qu'est-ce que tu nous Bah, fais du coup, elle là? remonte dans mon estime aussi. Hein. Eh ben, t'as toujours l'air aussi taré. Toi, ferme-la. Tu me veux quoi, d'ailleurs? Bah, rien. Alors, ça raconte quoi? Trouver un truc convaincant à leur dire? Oui, évidemment. Je t'ai tellement pourri que tout le monde te déteste. Alors pourquoi t'es toute seule, tu m'expliques? D'habitude, y a toute ta clique qui te colle au basque. Des vrais chewing-gums.
Tu peux y aller. Je t'ai rien demandé, moi. D'autant plus que toi et moi, on est ennemis, je te signale. Si tu veux mon avis, t'as rien dit sur moi, en fait. Ah, bien sûr que si. Et même que je me suis bien lâchée. Ah, T'as un elles vont problème devenir avec potes. ça? Ouais, c'est ça. Oh non. Impossible d'abandonner comme ça. Oh Je ne peux non, pas c'est rentrer quoi les ce mains merci vides. encore. Il faut absolument que je ramène de l'argent pour ma famille. Je Oh, ne peux Tignou, pas lâcher. frère, ça y est. Comment? Ce fiefé coquin m'a fait surface. Incroyable. C'est Oh, quoi le cette flow petite comme blanche, ça. c'est dégueulasse. Avec son survêt. Ah, Incroyable. Qu'est-ce qu'il fout? Y'a un truc qui va pas? Chiquitita. Pardonne-moi, Chiquitita. Hein? Me dis pas ils vont l'adopter dans l'équipe. Je suis là. C'est bon, mamie, tu l'as bien vu. Ça, c'est un extraterrestre. Ouais, je suis pas franchement convaincu. T'es sûr que c'est pas plutôt un kappa? Mais c'est pas vrai, tu te fous de moi? Je te mets un alien juste sous tes yeux et t'es en train de me dire que tu veux toujours pas y croire? Ouais, sauf que c'est pas un alien, ça. C'est un kappa. À vrai dire, il y a une théorie sérieuse qui dit que les kappas viennent de l'espace. Bon, et quelqu'un peut me dire ce qu'on va faire de lui maintenant? On l'a soigné et c'est super, mais rien ne l'empêche de s'attaquer encore à nous. Alors ça, tu peux oublier. Cette fois, on a mamie avec nous, mon petit pote. Ah, ça. Bah, comme on avait aucune idée de ce qu'un extraterrestre pouvait manger, on s'est dit qu'on allait te faire un coup. Elles sont trop gentilles. Mais si t'en veux pas, on va pas te forcer. Il va pleurer. Oh. Je savais que vous aviez pensé mes blessures. C'est bien la première fois que quelqu'un se montre aussi gentil avec moi. Plus jamais. Plus jamais. Je vous ferai du mal. Vous avez ma parole. Respect. Let's go à nouveau dans la team. Non, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout. J'aime pas. C'est dégueu. Comment ça? C'est quoi Mon ton rêve, elle problème? me Arrête rentre de comme ça bafouer tout dedans. le temps. Touche pas à mon ourson, toi. T'es qu'une invitée, toi, alors mange du gingembre et tais-toi. Justement, je suis une invitée, alors serre-moi de la bouffe de luxe. Les kappas, c'est végé, alors mange les maquillons concombre et Mais laisse-le ouais. toi ceux qui aiment ça. Mais puisque je te dis que personne voulait l'ourson. C'est quoi Moi, j'en ça, voulais. frère? Je me le garde Ils d'être sont la tous patte dedans de ta depuis. abruti. Je sais pas si t'es plus moche ou plus dégueu. Moi, je sais que t'es aussi moche que débile. Tu une bande de poulets pareil, vous pouvez me dire. Vous pouvez me croire, c'est la dernière fois que je commande des sushis avec vous. Lâchez. Oh, le divertissement. Mon fisto est gravement malade. Il perd des quantités de sang vraiment importantes par les voies urinaires et fécales. Si on ne lui fait pas de nouvelles transfusions tous les jours, il mourra à coup sûr. J'ai déjà perdu mon épouse qui est morte des suites de cette même maladie. J'ai besoin de Fifladu pour son traitement. Oula, attends, j'ai pas compris. Tu peux répéter? C'est ce que vous appelez argent dans votre langue. Et il m'en faut énormément si je veux pouvoir sauver mon fils. Combien? Mon fait Chichifoua se trouve en plein milieu d'une zone Ah de non, mais conflit. vraiment, laisse tomber, je comprends Nous rien. manquons donc de tout. Et étant donné la situation, je suis obligé d'aller ailleurs pour gagner mon pain. Nous autres, nos puces, sommes de constitution robuste. On peut donc très facilement trouver du travail en tant que Kwishifi ou garde du corps, mais moi, je suis trop faible. Personne ne donnerait du boulot à un Mais de l'argent plus, de la planète aussi Terre, c'est pathétique pas le que même moi. argent que chez eux. Tout ce qu'il me reste, c'est des jobs illicites et souvent très dangereux. Tout est ma faute. Ma femme n'est plus parmi nous parce que je ne suis qu'un bon à rien. Je vous ai attaqué et je suis incapable de faire Mais quoi il est que où ce ton fils? soit Ramène-le, on va le pour soigner, mon fils qui continue de souffrir, je suis un minable. Un véritable minable. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Je sais pas, tu pourrais peut-être te servir de mon engin pour sauver ton fils? Hein? Mais ça va pas bien, toi? Arrête de raconter n'importe quoi. Bah quoi? Il pourrait probablement se faire assez d'argent en la vendant. Il faudrait juste Mais qu'on il aille est le taré. récupérer en douce après coup. Mais pour un moment, je tu peux donne me ma dire où on irait le teub. récupérer Pour au juste? sauver Et puis, n'importe de quel toute enfant façon, sur Terre, ça je le coûte une ferai pas. hein. transfusion quotidienne, t'as pas écouté? C'est pas une grosse rentrée d'argent qui va tout régler. Je sais que c'est pas super sexy, mais ce Et qu'il lui encore faut moins un avant tout, enfant c'est un alien. boulot stable et des revenus réguliers. C'est toi qui as pas écouté. Il demande que ça, travailler, mais y a rien pour lui. Maintenant que je sais dans quelle situation Même il se une trouve, couille, je je donne peux pas, pas rester frère. les bras croisés, c'est pas possible.
Je veux l'aider coûte que coûte. Mais oh, t'énerve pas. Dans le fond, je te comprends, mais bon. Tu sais, si tu as besoin, tu peux compter sur moi. Je préfère pas avoir de cœur et avoir des couilles. Ton machin, tu vois. Ah, toi là-bas, on t'a rien demandé. Honnêtement, si tu n'es même pas capable d'épauler Takakura quand il essaie de porter secours à autrui, alors tu n'es clairement pas digne d'être sa partenaire. Qu'est-ce que tu racontes, abruti? T'es la partenaire de personne, toi. C'est Momo Ayase qui a raison, il n'y a qu'une seule solution vraiment pérenne, ce serait que j'arrive à trouver un emploi stable. Ouais, va faire un travail honnête. Takakura, il fait preuve d'une très grande gentillesse et ça me bat droit au cœur. Elle est trop Mais mignonne. je ne peux pas accepter ton offre. Vous Elle en veut avez pas tous entendre, déjà elle fait veut pas énormément pour l'entendre. moi. Quoi qu'il arrive, je vous ai fait la promesse de ne plus jamais vous faire de mal et je m'y tiendrai. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Merci pour tout, vraiment. Une minute. Je sais pas si t'es au courant, mais ton sang d'aube, ça me fout la gerbe. Non mais ça va pas bien de dire un truc pareil. C'est du racisme anti-alien, ça se fait pas. Oh, ferme-la, petit morveux. Tu vas pas m'apprendre ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Oh, elle va le soigner. Quand tu parles de ton sang, là, tu veux bien dire cette espèce de liquide blanc, c'est ça? Tes bandages en sont complètement imprégnés et ils ont une odeur qui m'est familière. Goûte-moi ça, mon gars. C'est incroyable. C'est exactement pareil. Ce truc, c'est la même chose que notre sang. Oula, je pige rien. Mamie, tu peux nous expliquer? J'étais sûre de connaître cette odeur et il s'avère que ces bandages sentent exactement pareil qu'un torchon avec lequel on a épongé du lait. Évidemment, vous savez ce qu'on dit, le lait c'est un peu le sang des vaches. Mais honnêtement, j'aurais jamais imaginé que c'était le sang des comme ça, genre. Bah si c'est vrai, il a qu'à embarquer un max de lait avec lui. Ça veut dire que le démon de Dover a du lait dans les veines. Par contre, ça m'a l'air un peu trop liquide. Ça, c'est parce qu'il a été homogénéisé pour la consommation humaine. Mais je connais un type, un fermier. Je vais voir avec Ouais, lui ça s'il va peut te ramener une refiler vraie vache. Mais c'est tout ce que je peux faire. Le reste, c'est à toi de gérer. Prends soin de toi, mon petit gars. Oh, merci grand-mère, tu régales. Oh, le carry effrayant. Thank you beaucoup tout le monde. Je vous serai jamais reconnaissant, je vous oublierai pas. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, soyez certain que vous pourrez compter sur mon aide. Oh, ferme-la, tu vas ramonter ton quartier, pour le camp. Je suis la J'espère qu'on se reverra. Mais c'est incroyable. C'est trop beau en plus. Ouais, ça... Alors, mamie, c'est bon? Tu crois aux aliens maintenant? De quoi tu me parles? C'est un capa, ça. T'entends ça, Caroune, elle débloque la vieille. Bah justement, il y a une théorie qui dit que les kappas seraient en fait des aliens. Je t'en supplie! Utilise l'argent que tu gagnes avec Dodoria et rachète-nous des uniformes! Vous avez pas un peu l'impression d'abuser, les gosses? Va falloir que je vous en rachète encore combien? C'est que ça pousse pas sur les arbres. Je te promets que cette fois on en prendra soin, on fera hyper gaffe! Tu veux vraiment demander pour nous aussi? On est lycéens, on n'a pas de thunes! Dans ces moments-là, faut pas hésiter, les adultes ça sert à balancer le pognon quand on en a besoin! Ouais, mais c'est quand même la 3e fois. Ok, pour Aira et le Bigle, je vais bien leur payer de nouveaux uniformes. Attends une seconde! Je peux savoir pourquoi tu veux bien pour eux, mais pas pour moi? Parce que je connais bien ce regard et que je l'aime pas. C'est celui de quelqu'un qui veut profiter des adultes et leur piquer du lait. Mais elle connaît ça, sa petite fille Pour la par peine, cœur. imite-moi, Schwarzenegger. Et t'arrêtes pas avant que je te le dise. T'es encore en train de te foutre de moi? Si tu crois vraiment que je vais faire ça, tu te plantes, la vieille! Wow, wow, t'as pas l'air de bien réaliser à qui tu t'adresses, ma poulette. Ou alors j'ai mal compris, c'est pas toi qui voulais absolument un nouvel uniforme? Parce qu'au fond, moi, je m'en fous royalement. C'est pas moi qui le porte, tu sais. Alors fais elle comme va tu veux. tellement la régale maintenant. Ah non, sérieusement, c'est quoi cette tronche? Trop mignonne. Alors, c'est pas du Ah, tout le ça, goût. t'es vraiment Il trop est tellement nul. amoureux. Allez hop, va ouvrir, c'est peut-être Sarah Connor. Et reste dans le personnage. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Et t'avises pas d'arrêter, je Hasta garde la un œil vista, sur toi, baby. tu m'as bien Je vous ai déjà dit comprise? que Momo, elle était grave drôle. Ça, je vous le dis pas, ça, je crois. Je crois que je vous l'ai Hasta pas la dit. vista, baby. Bonsoir. Hasta la vista, baby. Momo. Oh. Gigi!
quand même. Ta mère m'a tout expliqué. Je me demandais quand t'arriverais. Attends, je piche pas. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Who the fuck is this guy? Ah, lui. C'est un ami d'enfance de Momo. Ah. Oh, la concu. Oh, sacré concu. C'est aussi son premier amour. Le carré amoureux, c'est tellement ça. C'est tellement ça, The B. Non, moi, en vrai, les gars, je vous dis la vérité. Pour moi, l'amour de Momo, il est sincère. Pour moi, il n'y a aucune concu. Pour moi, voilà, Ken, il est large devant. Il n'y a aucune concu, les gars. Non, il n'y a pas de concu. Il peut être beau comme tu veux. C'est trop tard. Il a déjà gagné. Moi, je vous dis, il a gagné. Non, il n'y a pas de concu. Okarune, les gars, je suis désolé. Okarune, c'est l'homme de la situation. Il y en a plein qui sont tombés pour moins que ça. Bon, écoutez-moi bien. Si Momo, elle lâche Okarune pour ce mec, c'est le pire anime qui existe de ce monde. Là, je le dis, c'est le pire anime. Je ferai un trade pour expliquer de A à Z pourquoi c'est de la merde. Ça va? Mais moi, je crois en Momo et son amour sincère. Elle va finir avec Okarune de gré ou de force. Voilà, ces deux-là vont se marier, ils vont faire des enfants, ils seront heureux. Après, Gigi, c'est un vrai goat. Je m'en bats les couilles. Je sois un goat avec une autre meuf. Ok, les gars, quel régal. Il reste plus que 3 épisodes, je crois, ou 2 ou 3 épisodes. Et ouais, c'est le passé, frère. Pendant une demi-seconde, je me suis dit, c'était peut-être son frère.